हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर बा शिक्षकों पाई शिक्षा मनोविज्ञान गुरुत्व विषय रे आलोचना करिबा। तबे आसंतु आलोचना करिबा। शिक्षादान पाई शिक्षकों को मुख्यतः तीनोटी दिग उपरे विचार को नेबाको पड़ी थाए। कौन कौन से दिग गुड़िक? शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षणर अनुभूति, तीनोटी दिग को बेसी ध्यान देबाको पड़ी थाए। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षणर अनुभूति संपर्क रे पुंखानुपुंख भावरे ज्ञान प्रदान करि थाए। सेथिरे कौन रोची? मु प्रथमरु कहली तीनोटी दिग उपरे बेसी ध्यान देबाकू पड़ी थाए। से तीनोटी दिग होची कौन कौन? शिक्षार्थी, आउ गोटे हला शिक्षण प्रक्रिया, आउ अन्यटी हला शिक्षणर अनुभूति। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान पाई ए जो तीनोटी जिनिस उपरे बेसी गुरुत्व दे थाए। जड़े सफल शिक्षक हेबापाई हेले शिक्षा मनोविज्ञान बा शिक्षकों हस्तरे घन अंधकार जो बती अच्छी ताकू किभली भावरे साहाय्य करिबो, जनकू शिक्षार्थी को केमिति से अंधाररू आलोक को आनिबा पाई हेले शिक्षा मनोविज्ञान साहाय्य करिथाए बा शिक्षा मनोविज्ञान किभली भावरे शिक्षकों को साहाय्य करे से विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। एक रे रही विकासर स्वभाव जानिबा बा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक शिशुर वृद्धि और विकास विभिन्न स्तर बा जेतेबेले आमे देखिबा प्रत्येक शिशुर वृद्धि और विकास विभिन्न स्तर यथा तार शैशवावस्था हला, तार कैशोर अवस्था हला, आकु दे गति करिथा। से प्रत्येक स्तर को स्वतंत्र स्वभाव रही, प्रत्येक स्तर रे स्वतंत्र स्वभाव रही शिशुर। सेगुड़िक न जानिले शिक्षक एक सफल शिक्षक होई परिबे नाही। प्रथमे शिशु को भल भावरे जानिबाकू हेबो शिक्षक को। उदाहरण स्वरूप कैशोर अवस्था रे उदामता देखी केतेक शिक्षक विव्रत होई पड़ंती बा जेंती कहिबा कैशोर अवस्था रे शिशुटी अधिक दुष्ट होई थाए। ए मात्र एथिरे अधैर्य हेबार किछि कारण न थाए, बरं सेगुड़िकर स्वभाव बाबदरे अवगत हेबा दरकार, सेमानंकु गाइड करिबा दरकार बा जोटा कहिबा आमे उपदेशन जरिया रे शिक्षार्थी मानंकु नियंत्रण करिबार कौशल शिक्षा करिबा आवश्यक। शिक्षा मनोविज्ञान ए दिगरे मध्य शिक्षकों को सहाय होइताय बा साहाय्य करिथाय। 2 नंबर पॉइंट रे कहूची व्यक्तिगत पार्थक्य जानिबा बा अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ए दुनिया रे जदि ए समाज रे देखिबा कौनसी दुईटी पिला एक प्रकार नुहंती, एपरिकी जाँला पिला मानंकु मध्य जदि देखिबा सेमानंकु मध्यरे मध्य कौन देखा जाइए? भिन्नतार परिलक्षित होई थाए। गोटे श्रेणी रे बसुथिबा समस्त पिलांकर बुद्धि, तांकर मनोभाव, तांकर व्यक्तित्व, तांकर इच्छा शक्ति सबु अलगा अलगा बा भिन्न भिन्न। सेपरि प्रत्येकंकर अलगा अलगा समस्या मध्य रही थाए। जड़े शिक्षकंकर काम होउची तांकर मनस्तात्विक बा मनोविज्ञान सेमानंकर मनस्तात्विक पृष्ठभूमि नथिले से शिक्षार्थी मानक मध्यने थिबा पार्थक्य को लक्ष्य करि परिबे नाही बा शिक्षादान करि परिबे नाही। प्रत्येक शिशुर स्वतंत्रता को लक्ष्य रखी तापाई उपयुक्त परिवेष्टनी बा परिवेश जोगाई देले से जीवन रे उन्नति करिबा संगे संगे समाजर मंगल मध्य होइथाय। पिला भितरे थिबा एई स्वतंत्रता को मध्य चिन्हट करिबारे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को सहाय होइथाय बा साहाय्य कराइथाय। 3 नंबर पॉइंट कहूची फलप्रद शिक्षण कौशल स्थिर करिबा, डिसाइडिंग इफेक्टिव लर्निंग स्ट्राटेजीज। शिक्षक जेते गुणी जेते ज्ञानी व्यक्ति हुंतु ना काहेकि तांकर शिक्षादान प्रणाली को बा तांकर शिक्षादान प्रणाली उपरे धारणा नथिले से शिक्षादान फलप्रद होई परिबो नाही। श्रेणी गृह रे शिक्षक को पढ़ाइबा पाई हेले प्रथमे तार शिक्षक शिक्षार्थी मानंकु बुझिबा को पड़िबो। अनेक समय रे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उच्च डिग्री धारा व्यक्ति माने मध्य शिक्षकता करिबा समय रे सफल शिक्षकर सम्मान लाभ करि पारंती नाही। काहेकि उपयुक्त शिक्षादान प्रणालीर अभाव रे श्रेणी शिक्षादान शिक्षार्थी मानंक पई विरक्तिकर बोध हुए। केउ विषय को
କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ସ୍ଥିର କରିବା ମଧ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଶିକ୍ଷକକୁ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପର ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ବା ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଆଉଟ୍ ୱେଜ୍ ଫର୍ ସଲଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେତେକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେହି କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ରହୁନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା, ଡେଭଲପିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଫର୍ କରିକୁଲମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର, ବୟସ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଯଦି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ତାପର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମେଜରିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିମାପକ ବା ଯେଉଁଟା କହିବା ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଟୁଲ୍ସ ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟୁଲ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଗାଇଡିଂ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ନିଡ୍ସ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏପରି କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଯଦି ଗୃହ କର୍ମ ଦିଆଗଲା ବା ନଦେଲେ ସେମାନେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଆଂଶିକ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁଟା ମାଇଲ୍ଡ ଡିଜାବୁଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥାନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳହୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସାଧନ
କରିଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଓ ସେମାନେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣା କରିବା ବା କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ସବୁ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।